पुंडलिका वरदे हरि श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगत गुरु तुकाराम महाराज की, सर्व संतों की। हरि जय जय राम, राम कृष्ण हरि, 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 हरि जय जय राम, राम कृष्ण हरि। हरि जय जय राम, राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम, राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम, राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम, राम कृष्ण हरि जय जय राम, राम कृष्ण हरि, 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 जय जय 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 राम कृष्ण
कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी 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 करकटावरी देवोनिया करकटावरी देवोनिया तुळसी हार गाळा कासे पितांबर तुळसी हार गाळा कासे पितांबर तुळसी हार
श्रवणी मकर कुंडले गणपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी कंठी कौस्तुभमणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुलसी हार Bye.
तुळसी माला काशे पीतांबर काशे पीतांबर तुळसी माला काशे पीतांबर तो भार कुमाई जय जय विठो 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 भार कुमाई जय
आविर गुलाल उधळीत रंग आविर गुलाल उधळीत रंग आविर गुलाल उधळीत रंग आविर गुलाल उधळीत रंग 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 आविर गुलाल आविर गुलाल उधळीत रंग 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 आविर गुलाल उधळीत रंग नाता घरी नाचे माझ्या सखा पांडुरंगा नाता घरी नाचे माझ्या सखा पांडुरंगा नाता घरी नाचे माझ्या सखा पांडुरंगा उमरयासी कैसे शिवो आम्ही जातीहीन उमरयाची कैसे शिवो आम्ही जातीहीन उमरट्यासी कैसे शिवो आम्ही जातीहीन उमरट्यासी कैसे शिवो आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू आम्ही जातीहीन उमरट्यासी कैसे शिवो आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू जात रंगीन आयरीसी होऊन दंके आयरीसी होऊन दंके आयरीसी होऊन दंके आयरीसी होऊन दंके काऊनी अभंग पायरीसी होऊन दंके काऊनी अभंग पायरीसी होऊन दंके काऊनी अभंग आता घरी नाचे माझ्या सखा पांडुरंगा
घरी नाचे माझ्या सदा पांडुरंगा नाता घरी नाचे माझ्या सदा पांडुरंगा वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी भाग्याच्या पाण्याने चंद्रभाग्याच्या पाण्याने अंग अंगना चंद्रभागेच्या पाण्याने चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंगना नाता घरी नाचे माझ्या सदा पांडुरंगा नाता घरी नाचे माझ्या सदा पांडुरंगा नाता घरी नाचे माझ्या सदा पांडुरंगा नाम घेऊ होऊन संग विठ्ठलाचे नाम घेऊ होऊन संग विठ्ठलाचे नाम घेऊ होऊन संग विठ्ठलाचे नाम घेऊ होऊन संग नाता घरी नाचे माझ्या
हरिनाथ महाराज की, बाहुली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगत गुरु तुकाराम महाराज की, संत शिरोमणी नामदेव महाराज की, संत चोका मेणा महाराज की, संत स्वैरा भाई महाराज की, दादा महाराज की,
महाराज की, चौका मेला महाराज की, स्वैराबाई महाराज की, सर्व संतों की ಸಂತ ಚೌಕಾಮೇಳ ಮಹಾರಾಜனுடைய கீர்த்தனம் அனுபவிச்சோம். சௌகாமேளா யார் அப்படின்னா பள்ளர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, மகார்னு. நம்ம ஊரில் பள்ளர்னு சொல்லுவோம், அதுக்காக சொல்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் சொன்னால் அந்த பாஷையில் புரியும், அதுக்காக பள்ளர்னு சொல்கிறேன். அவன் ஊரில் அதுக்கு மகார்னு பேர். அப்படின்னா ரொம்ப ஈன ஜாதி. நம்ம அந்த காலத்தில் ஒரு 800 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜாதியெல்லாம் நிறைய உண்டு. அந்த பாவங்கள் எல்லாம் பாகுபாடெல்லாம் நிறைய உண்டு. அந்த துண்டில் இடுப்பில் கட்டிட்டு இருந்தா கூட அவன் வேலைக்காக சௌரி தன்னோட அசதிக்குனாலையோ இல்லை வேர்க்கும் பொழுதோ தொடக்கிறதுக்காக வச்சுருப்பான். அதை கூட எடுத்து வச்சு இப்படி பவ்யமாக நிற்பான். யார் நடந்து போனோம் அவள் பிரகாரம் தன்னை விட எல்லாருமே வசத்தின்னு நினைப்பு. பண்டரி க்ஷேத்திரத்தில் பக்கத்தில் இவர் இருக்கார், மங்களவேடான்ற ஊரில் இருக்கார். இவர் யார் போனாலும் குறுக்க நடுக்க போனாலும் எடுத்து வச்சுருவாருன்னா சேஃப்டிக்கு. என்ன சேஃப்டின்னாக்க நம்மளோ ஜாதி ஈன. அவரே சொன்னாருங்கோ, ஜாதி அமி ஜாதி ஹீன தியாந்த அமி தீன ரெண்டும் சொல்லிட்டார். ஒரு கீர்த்தனை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது கீர்த்தனை வந்து நிறைய பாவங்கள் இருக்கும். ஒரு மராட்டிக்காரர்களுக்கு இது சொன்ன உடனே சந்தோஷம் கிடைக்கும், நிறைய கேட்டிருப்பார். அதுவும் அந்த ஆஷாடி கார்த்திகை உற்சவம் வரும்போதெல்லாம் அது அப்படியே பல மைல்களுக்கு அவுட் ஸ்பீக்கரில் சத்தம் கேட்கும். நாம் இந்த பிராந்தியத்தில் இருக்கவாளுக்கு சொல்கிறோம், சில பேர் அந்த பற்றியும் கேட்பார். அந்த உற்சாகத்தை எப்படி அனுபவிக்க முடியுமா? ஒரு சமயம் குருநாதரோடு அங்கே போன பொழுது அந்த ஆஷாடி உற்சவத்தில் இந்த கீர்த்தன் போயிட்டு இருக்கு, அந்த பாவத்தை ரசிக்க முடிஞ்சது. அதற்காக அதை பகிர்ந்து கொள்ள, என்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த அபங்கத்தில் என்ன சொல்றார்? அபங்கம் தான் கீர்த்தன். நிறைய தமிழ்காரா பார்க்கறான்னு கேள்விப்பட்டேன். அபங்கம் தான் கீர்த்தன். கீர்த்தன்னா விஸ்தாரம் பண்றது. அந்த ஒரே ஒரு அபங்கத்துக்கு என்னென்ற பாவம் சொல்றது தான் கீர்த்தன். வெறும் அபங்கமா பாடுறது பஜன். பகவானுடைய நாமத்தை ராமகிருஷ்ண ஹரி பீஜாட்சர மந்திரத்தை சொல்றது நாமாவளி. இந்த ஊர்லயும் உண்டு, அந்த எல்லா ஊர்களையும் பாரத தேசம் பூரா அது உண்டு. அந்த ஊர்களையும் வடக்கு பிரதேசங்கள்லையும் சூர்தாசர் கபீர்தாசர் இவாளெல்லாம் இருந்து அவளுடைய அதுக்கும் கீர்த்தனை தான். அதை பாடுறவா மட்டும் உண்டு. அதை விதவிதமான பாவங்களில் பாடுவா. ஒன்று கெசல்னு சொல்லுவா, அதுக்கேற்ற மாதிரி ராக பாவங்களை தைக்க, அதற்கேற்ற மாதிரி பாவங்கள் உச்சரிப்பு அதனுடைய அலக்கல்கள் எல்லாம் சேர்த்து சொல்லுவா. பிரபாவத்தை எடுத்து சொல்வதற்காக சொல்றது மணிக்கணக்காக வரும் பாவத்தை மட்டும் சொல்லுவா. பாட்டே கூட பாட மாட்டான், அக்ஷர பாவமாக சொல்லிட்டு அப்படியே போவாள். இப்படி பலவிதமாக இருக்கு. நாம் எதை நோக்கி பிரயாணம் பண்றோங்கிறது முக்கியம் இல்லை. எது முக்கியம் அப்படின்னாக்க ஒவ்வொரு கீர்த்தனையும் கேட்கும் பொழுது அதை 2 தடமோ 3 தடமோ கேட்ட உடனே முதலில் சராசரியாக ரசிக்கிறது வந்து பாமரனை விட வசந்தது. அவ்வளவுதான். சராசரியாக ரசிக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு வந்து பாமரனை விட வசந்தது. பாமரன்னாக்கா ஒண்ணுமே தெரியாதவன். அதனால சங்கீதம் ஈர்க்கிறதுன்னு அர்த்தம். அந்த சங்கீதத்தை தாண்டி அடுத்த கட்டம் போனால் அவர் என்ன சொல்றார்? சொல்றவர் யார்? இங்கு சொல்றவர் யாருன்னா சௌகாமேளா. அவர் யாருனாக்கா அந்த ஊர்லயே பக்கத்திலேயே இருக்கிறவர். அவருக்கு யார் குருனா சந்த சிரோன்மணி நாம்தேவ் மகாராஜ். நாம்தேவ் மகாராஜ் ஆகாச வசரத்தில் இருக்கார். இவர் அவருடைய காலில் விழுந்து ஒரு கீர்த்தன் கேட்கும் பொழுது போய் எனக்கு நீங்க
அதாவது ஒன்றும் கேட்கவே இல்லை. அவர் கண்ணில் அப்படியே அந்த சக்கோர பட்சியினுடைய ஒரு ஏக்கம் இருந்தது, தெரிஞ்சது சந்த் நாம்தேவருக்கு. அப்படியே வாரி அணைச்சு ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார். சோக்கா மேளா தீண்டத்தகாதவர் அவா காலத்து பிரகாரம் இந்த 800 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார். ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு சோக்கா மேளா நீயும் கீர்த்தனெல்லாம் பண்ணலாம், நீயும் அபங்கங்கள்லாம் எழுதலாம் அப்படிங்கிறார். அந்த குரு கொடுத்த ஒரு 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 வாக்கு, ஒரு சின்ன ஆசீர்வாதம் அந்த குருத்துவத்தோட கலந்து வந்த உடனே பெரிய அளவில் சோக்கா மேளா மகாராஜ் ஒரு அபங்க சாம்ராஜ்யத்தை அவர் தொலைநோக்கோட பார்க்கக்கூடிய ஒரு கீர்த்தி வந்தது அவருக்கு. எல்லா சாதுக்களும் எல்லா சந்தர்களும் சோக்கா மேளா மகாராஜை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொல்லுவாங்க. உயர்வாக ஏன் சொல்லுவானாக்க, படிக்கலை பரவாயில்ல, படிக்காதவ எவ்வளோ பேர் இருக்கா, படிக்காத மேதைன்னு கூட சொல்ல முடியாது, படிக்காத பகவானுடைய ஹிருதயத்தில் போய் ஸ்தானம் எடுத்தவர். அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த நிலைக்கு போனார் பகவான். அவர் என்ன பார்த்தான்னா அவருடைய பாவத்தை தான் பார்த்தான்னு அடிக்கடி சொல்லுவோம். அவருடைய மனைவிக்கு பேர் ஸ்வைரா பாயின்னு பேர். பாய்னா அந்த ஊர்ல அம்மா 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 ஐயா அம்மா மரியாதை. பாய்னா பெண்களுக்கு பொதுவாக வடக்கு பக்கமே சொல்ல பாய் சொல்ல, அப்படியே பேர் சொல்லி கூப்பிடக்கூடாது. ஒரு கலாச்சாரம் இது, நம்மளுடைய பாரத கலாச்சாரம் தெரியும். இங்கேயும் நீங்கன்னு சொல்லுவோம், சின்னவளா இருந்தால் நீன்னு சொல்லுவோம், பெரியவளா இருந்தால் நீங்கன்னு சொல்லுவோம். அவள் எல்லாருமே ஏன்னா அந்நியனாக இருப்பா, புதுசாக இருப்பா, பழக்கம் இல்லாத இருக்கும், தவறான கோணத்தில் தப்பாக நினச்சிருவாள்ன்ட்டு துமின்னுவா, நீங்கன்னுவா, எல்லாரையுமே நீங்க தான் சொல்லுவோம். பாய்க்கோன்னா பொம்பளை. ஸ்வைராபாய் இவருடைய பாய்க்கோ, சோகாமேளாவினுடைய பாய்க்கோ. அந்த அம்மா என்ன அப்படின்னாக்க வீட்டை தாண்டி வெளியிலேயே போகிறது கிடையாது, பட் வீட்டுக்குள்ளேயே அவங்க சாம்ராஜ்யம். அவங்க சாம்ராஜ்யம் நான் சொல்றது உரிமையோட சொல்றேன். அவங்க சாம்ராஜ்யங்கிறதுக்கு உதாரணங்களும் இருக்கு. அந்த அம்மாவுக்கு அபார ஞானம் எங்கேருந்து கிடைச்சது அவளுக்குன்னு தெரியாது. அதுதான் ஆச்சரியம். அவர்கள் இவராவது வெளியில போய் நாம்தேவ் மகாராஜனுடைய கீர்த்தனெல்லாம் போய் கேட்க போவார் சோக்கா மேளா மகாராஜ். இல்லை ஊரில் வேற யாராவது செஞ்சாலும் போய் கேட்பேன், தூரம் நின்றுட்டு கேட்பார். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இடுப்பில் தான் கட்டிட்டு இருப்பார், தோளில் போட்டுக்கிற நிலையே கிடையாது அவருக்கு. அப்படி போட்டுட்டா வசதி ஆகிட்டான்னு அர்த்தம். கையில் தான் ஏன்னா கையில் மடித்து வச்சுப்பார், இப்படி கூன் போட்டுட்டு தான் இருப்பார். சோக்கா மேளா உண்மையிலேயே கூன் தான் போட்டுட்டு இருப்பார். சித்திர படத்தை பார்த்துல அவர் காலத்திலேயே அவர் கூன் போட்டார். ஏன்னா எப்போ பாரு இப்படி அடிமை மாதிரியே இப்படியே பண்ணி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்மளாம் கூட சொல்லுவாங்க, ரொம்ப அப்படி இப்படி நிமிர்ந்து நில்லுங்க, இல்லைன்னா அப்படியே கூன் ஆயிடும்னு இல்லை. அந்த கூன் ஆயிடுத்து அதை பற்றியெல்லாம் பார்க்கல. நாம் இன்னைக்கு அனுபவிச்ச கீர்த்தனில் சொல்றார், அபீர குலால உதளித்த ரங்க ரங்க நாத்தாகரி நாச்சே மாஜா சகா பாண்டுறங்கன்னு அவருக்கு வருது. என்ன காரணம்னாக்க நாம்தேவர் சொல்லல. இதற்கு அப்படி மேலோட அர்த்தம் என்னன்னாக்க, சுவாமி அபீர குலாலன்னா ரோஜா புஷ்பம். ஆனால் அவருடைய அந்த கழுத்தில் போட்டுன்றது சுவாமி எப்போவுமே புஷ்பத்தோடு தான் இருப்பார். வாடாத மாலை இருக்கும், வாடவே வாடாது அவரோடது. அது நீங்கள் புராணத்துலலாம் போய் கேட்டால் தெரியும், நம்ம ஊர்லேயே சொல்லுவா வாடாது. அவர் போட்டுன்ற மாலை வாடாது. ஏங்கிறதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வியாக்கியானத்துக்கு இடம் கிடையாது, நேரம் கிடையாது. வாடாத இருக்கணும் மாலை போட்டுட்டா, கழுத்தில் போட்டுனா வாடாத இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கான்னு அர்த்தம். அப்படி வரான் பாண்டுரங்கன். பாண்டுரங்கன் யாருன்னா சாட்சாத் விட்டலன், அரபிரம்மம். பிரம்மம் ஒரு ஸ்வரூபம் எடுத்து வருது. விட்டலன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், திருப்பி சொல்லுவோம். செங்கல் மேல நின்ன வெட்டுனா செங்கல் மேல நின்னதால அவனுக்கு விட்டலன்ற ஒரு பேர். காரண பெயர்னு தமிழ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த காரண பெயர் எதனால வந்ததுன்னா விட்டல் செங்கல் மேல நின்னதால வந்தது. செங்கல் மேல நிக்கிறதுக்கு யாரு காரணம் அப்படின்னா புண்டலீகன் காரணம். புண்டலீகன் யாரெல்லாம் நமக்கெல்லாம் புரியாத ஒரு சமாச்சாரம் புண்டலீகன். அதனால்தான் புண்டலிகா வரதே ஹரி விட்டல சொல்றதுக்கு முன்னாடி புண்டலிகா வரதே அவனால் கிடைக்கப்பட்டவன் விட்டல் ஹரி விட்டல. 2 பேருக்கும் செங்கல் போட்டான். ருக்மிணி பிராட்டிக்கும் பண்டரிநாதனுக்கும் செங்கலை போட்டான். இன்னைக்கும் அந்த போனால் செங்கல் நிற்பா. எல்லா படம் சாதாரண பேப்பர் கடையில் இல்லை ஏதாவது ஃபோட்டோ கடையில் படம் வாங்கினா கூட சுவாமி தரையில் எடுக்கிற மாதிரி காட்டவே மாட்டான். அது செங்கல். அது வெட்டுனா செங்கல் அந்த மேலே நிற்பான். அதனால விட்டலம்.
எப்படி வந்தார் அப்படின்னாக்க இவருடைய கற்பனை இல்லை, ரசிக்கிறார். சோகாமேளா அபீர குலாலன்னா அதுக்கு நிறைய அர்த்தம் போட்டிருக்கான். அதாவது ஞானிகள் இந்த ஸ்காலர்கள்லாம் அதை ஆராய்ச்சி பண்றா. அபீர குலாலன்னா சிவப்பும் இல்லையா, ரோஸும் இல்லையா, நம்மளுடைய ரெட் ரோஸ்னு ஒன்று இருக்குமே அதுவும் இல்லை, நம்மளுடைய பிங்க் ரோஸ் இருக்குமே அதுவும் இல்லை, ஒரு 4-5 விதமான ரோஜா பூக்கள் பக்கத்துல நிறைய எல்லாம் அங்கங்க ஒரு இதழில் ஒரு மாதிரி கலந்து தான் பிடிக்கும். நம்ம அந்த ரோஜா பூவை பார்க்கவே முடியாது ஜென்மாவும். ஏன்னா அப்படிலாம் பயிர் பண்ண முடியாது. அவர் அதை போட்டுட்டு இருக்காரு. அதான் அபீர குலால. பிங்கிஷ், ரெட்டிஷ், மரூனிஷ், ரோசிஷ். ஏன் இஷ்யூன்னு சொல்றேன்னாக்கா இங்கிலீஷ் தான் சொல்ல வருது, தமிழில் எப்படி சொல்றது டைம் நிறைய ஆயிடும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம். அதுக்காக சொல்றேன். இந்த இங்கிலீஷ் எல்லாருக்கும் புரியுது, காரத்தை உடைக்கிறவனே புரிஞ்சுக்கிறான். நீ இப்போ போயிட்டு கம் டுமாரோன்னு வரேன் சார் அப்படின்னா, கம் டுமாரோ அது புரியாமல் வரேன் சார் கரெக்டாக சொல்லுவோம். நாம் நினச்சோம் நமக்கு மட்டும்தான், அவனுக்கும் தெரியும். அதை மாதிரி அபீர குலால உதழித்த ரங்க ரங்க. ஏன்னா அவர் ஆடும்போது அந்த இதழ்கள்லாம் தெரிக்கணும். யாருடைய வீட்டிலன்னா நாத்தா. யார் நாத்தான்னாக்க சோகாமேளா அவருடைய நாதன் சந்த் நாம்தேவ். பெயர் சொல்ல விரும்பல. அவர் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கார். பிரகலாத் அங்கத உத்தவ நாமதேவன் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கார். நல்லா சொல்றார் நாதா. அவருடைய கரி நாதா கரி நாச்சே மாஜா சகா பாண்டுரா. அவருக்கு ஃப்ரெண்டு. யாருக்கு? சந்த் நாம்தேவருக்கு ஃப்ரெண்டு. நாம்தேவ் சொல்றாரு எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவான், கையில் எடுத்துக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் வந்துடுவான் அப்படிங்கிறார். யாருமே நாம்தேவருக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட் ஆகலாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும். எடுத்துட்ட உடனே வந்துடுவான் அப்படிங்கிறார் சந்த சிரோன்மணி. இந்த சோகாமேளா சொல்றாரு அபீர குலால உதழித்த ரங்க நாத்தாகரி நாச்சே மாஜா சகா பாண்டுரங்கா. அந்த காலத்துல எப்படின்னாக்க அந்த உச்ச ஜாதி நீச்ச ஜாதி அப்படின்னு உண்டு. எல்லா இடத்துலையும் இருந்தது. உலகம் பூரா இப்படிலாம் இருந்தால் மாதிரி அடிமைகள், கொத்தடிமைகள், அப்புறம் ஜமீன், ராஜா, உயர்ந்த நிலை, அந்தஸ்து பெருசாக இருக்கிற அப்படிலாம் இருந்தது. அவர்கள் கொடுக்கணுமே இவர்கள் வாங்கிக்கணும். எப்பவுமே அந்த ஏற்ற தாழ்வு இருந்து தான் இருந்தது. இப்போ பரவாயில்ல, அதை பற்றி முக்கியம் இல்லை, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தானே அது. இந்த சோகாமேளா சொல்றான் நானும் கொத்தடிமையை சேர்ந்தவன். வேலை கூட கிடைக்குமான்னு நிச்சயம் கிடையாது. அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேலையெல்லாம் என்ன கேள்வினாக்க நம்ம வீட்டில் இருந்து ஏதாவது ஆளே கிடைக்காத தேடி யாராவது பிடிச்சி கிடிச்சு எல்லாத்தையும் துடைக்கணும், எல்லாம் பண்ணணும், கிளீன் எல்லாம் பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணணும். இதை போகும்போது ஒரு 500 ரூபா கொடுப்போம் சொல்லுவேன். அந்த வேலை கூட கிடையாது. அதை விட இன்னும் ஈனம். கட்டுப்படியாது சார் அப்படின்ட்டுவான். 500 ரூபா கொடுக்குறேன் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு போனான். ஒரு ஒட்டடை மச்சம் அடிச்சு சுத்தம் பண்ணிட்டு போகிறேன் சார், அது கொண்டா 500 ரூபா கொடுக்கணும், முடிஞ்சா அதான் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு. அம்மா அப்படி சொல்கிறாளே அப்படின்வான். அப்படிதான் காலம் அப்படி மாறி இருக்கு. அப்போ அவர்களுடைய பலம் ஏறி இருக்கு. காரணம் என்ன? இப்போ ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பம் தான். சோகாமேளா மாதிரி சந்தர்ப்பம் தான். காரணம் என்னன்னா அதுலேயும் அந்த ஊரில் போனால் சோகாமேளானா உயர்வாக பார்ப்பாங்க. எப்பேற்பட்ட சத்து. அவர் சொல்ற சுவாமி கோவிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, பண்டரி கஷேத்திரத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வாசல் நிலவாசப்படி பக்கத்தில் அவருடைய அந்த வாசல் இருக்கும். வாசப்படி தாண்டி போகணும். அது மேலே பொதுவாக ஒரு சப்போர்ட் இருந்தால் தான் மேலே கட்டடம் நிற்க முடியும். அது பேர் உம்ரான்னு பேர். கீழே இருக்கிறதுக்கு பேர் உம்ராவும். பரவாயில்ல, மேலேயும் உட்காருங்கிற, கீழே உட்காருங்கிற, வாசப்படிக்கட்டில் உட்காராதுங்கிற. இது வாசப்படிக்கட்டில் உட்காரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு வந்ததே இதுதான். பிரகலாதனை வாசப்படி, ஏன்னா உள்ளேயும் கூடாது வெளியில் கூடாது அப்படின்னு யார்? ஹிரண்யகிஷிபு அப்பா கேட்டார், வரம் கேட்டார். காம்ப்ளெக்ஸ் வரமாக கேட்டால் எப்படியும் கஷ்டப்படுவார். நான் கஷ்டம்லாம் படலை. வாசலில் போய் உட்காண்டார், மடி மேலே வச்சுட்டார், கிழிச்சார். ரத்தம் கீழே சிந்தக்கூடாதுன்னா ரத்தத்தை பிடிச்சார். காத்தாலையும் கூடாது சாயந்தரமும் கூடாதுன்னார். சந்தியா காலத்தில் பண்ணார். இப்படி தான் வீட்டில் பாரம்பரியம் வந்திருக்கு. அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ. சந்தியா காலத்தில் செய்யக்கூடாதது எல்லாம் லிஸ்ட்டில் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. தலையை உட்காந்து வாரிட்டு இருக்கக்கூடாது. அப்போ வாரி முடிச்சிருக்கணும், இல்லை அப்புறம் வாரிக்கணும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. ஒரு கோடாலி முடிச்சுன்னு சொல்லலை, ஏதோ ஒரு முடிச்சாவது போட்டுக்கணும். தலையை விரித்து போட்டுக்கூடாது. தலையை விரித்து போட்டோன்னா திரௌபதி கிட்ட போகணும், அங்கேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். துச்சாதனன் பண்ற லீலைகள், துச்சாதனன் கிடைச்ச அபராதங்கள், கிருஷ்ணன் அதுக்காக மகாபாரத யுத்தமே நடத்தினாலே அங்கே போய் அதை தெரிஞ்சுக்கணும். வாசப்படியில் உட்காந்து என்னென்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு இங்கே சொல்கிறார் உம்ரட் யாசி கைசேஷு. நான் எப்படி அதை தொடுவேன்?
சோகாமேளா சொல்ற வேற ஒன்றும் சொல்ல, எப்படி தொடு, அதாவது அவ்வளவு பயபக்தி, அதை தாண்டியும் போகக்கூடாது, தொடவும் கூடாது. உம்மரட்டாசி கைசே சிவனை தொடுறது, தொடாத சிவகோன்னு தொடாதன்னு மராட்டி தொடக்கூடாது. இது சாக்காச்சும் 2-3 அக்ஷரங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம், ஞாபகம் தான் திரும்பி ஞாபகம் வச்சு. உம்ரட்டாசி கைசே சிவும் அமி ஜாதி ஹீனன்னு சொல்லி அட்மிஷன், ஃபுல் அட்மிஷன், 100%. நான் ஜாதியில் ஹீன ஜாதி, எதுக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அவருடைய ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னென்ன, வேலையில் என்ன உத்தியோகம் நீங்கள் பார்க்கல சோகாமேளா அப்படின்னு மிச்சவாக்கப்பா. நான் கேட்கும்போது சோகாமேளா மகாராஜ் நீங்கள் என்ன உத்தியோகம் பார்த்துன்னு சொல்லுவோம்னாக்க, இறந்த மாடுகள் எல்லாம் போய் அதுகளுக்கு இதுகள் அதனுடைய அந்திம காலத்தை குழியெல்லாம் தோண்டி எண்ணி புதைச்சு அதுகளுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறது, அதுதான் அவருடைய தொழில். அப்போ சொல்றார் அவர், நான் அந்த உம்மரட்டாசி எப்படி முதிப்பேன், பண்டரிப்பட் அவன் முதிக்கவே வேண்டாம், பின்னாடி சொல்றதுனால இதெல்லாம் சொல்லிக்க வேண்டும். உம்மரட்டாசி கைசே சிவும் அமி ஜாதி ஹீன ரூபத்து கைசே பாவம் ரூபத்து. இப்ப எல்லாரும் பாக்குறான், தூரம் நின்று பார்த்தாலே தெரியும். பொதுவா மனுஷான ஒரு காலத்துல வந்து வெளியில இருந்து பார்த்தா மனுஷன் நின்றுட்டு இருந்தா உள்ள தெரிய மாட்டான் சுவாமி. சின்னதான் மூர்த்தி இருந்தார், மூர்த்தி சின்னவர், கீர்த்தி ரொம்ப பெரியவர். வானளாவிய அளவுக்கு கீர்த்தி அவருக்கு இருக்கு, அண்ட சராட்சரத்தையும் சேர்த்து அடக்கி பிடிக்கிற கீர்த்தி இருக்கு. மூர்த்தி சின்னவர். இன்னைக்கும் ஆதிசங்கரர் போகும்போது அவருடைய 700 BCல பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு போயிருக்கார், பண்டரி க்ஷேத்திரத்தில் பாண்டுரங்க நின்றுட்டு இருக்கான், சமச்சரணத்தில் நின்றுட்டு இருக்கான். ஏதோ காவல் தெய்வமா வச்சிருக்கா, ஊருக்கு காவல் ஆளி. ஏன்னா காவல் தெய்வம்லாம் பார்த்து கேட்டுருப்பேன், நம்ம ஊர்லாம் உண்டு. ஊர் தாண்டும் போது, எல்லை தாண்டும் போது காவல் தெய்வம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போயிடாதீங்கோ. சாட்சாத் பிரம்மம் குண்டலிக்கனால் நமக்கு கிடைச்சான். போனா போறோம், தன்னையே தூக்கி கொடுத்துருவான். அன்போடு இருக்கணும்ன்ற ஒன்று தான் எதிர்பார்க்குறான். அவன் எதிர்பார்க்குற ஒரே ஒரு கிஃப்ட் அன்பு, பிரேம். இதை தவிர எதுவுமே அவனுக்கு வேணாம். உன்னோட பிரசாதம்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். நீ காசு போடுறது உண்டியல்ல பிரசாதம் கொண்டு போறது ஒண்ணுமே வேண்டாம். உன்னுடைய ஹிருதயத்தை என்கிட்ட கழட்டி கொடுத்துருவோங்க சுவாமி. அப்படி வரட்டும் உன்னுடைய அக்ஷரங்கள், அப்படி வரட்டும் உன்னுடைய சப்தங்கள், அப்படி வரட்டும் உன்னுடைய சப்தத்து மூலமா வர்ற அபங்கத்தினுடைய பாவங்கள். இது வந்தா போரும். நான் நாமதேவரை எப்படி பார்க்கறேனோ அப்படி நான் உன்னை பார்க்கிறேன், சோகாமேளாவை எப்படி பார்க்கிறேனோ அப்படி நான் உன்னை பார்க்கிறேன் விட்டல். அதனால அவன் என்ன பண்றான், சோகாமேளா சொல்ற, நான் உள்ளேயும் போக முடியல, அடே கைசே சிவம் அமி ஜாதி ஹீன ரூபத்தை எப்படி பார்க்க முடியும், தியாந்த அமி தீன தீனன்னா அவரே செல்ஃப் இட்ரேட் பண்ணிக்கணும். செல்ஃப் இட்ரேட், தன்னை தாழ்த்திக்கிறது. நான் எப்படி பார்க்கறதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்கும்? ஒன்று சாமானிய நனி சனகாதிகள்லாம் பார்க்குறா, அதே நானும் ஒன்று பார்க்கலான்னா எப்படி எனக்கு தகுதி இருக்கும்? அதனால பாயரிசி ஹோவும் தங்க காவுனி அபங்க. அவருக்கு அபங்கம் வந்தது இந்த அபங்கத்திலேருந்து வந்ததா இல்லை இதுக்கு முன்னாடியே அந்த அபங்கத்தில் தான் அது நமக்கு தெரியாது. பாயரிசி ஹோவும் தங்க குதிச்சுட்டே காவுனி அபங்க. பங்கம்னா அபங்கம்னா பங்கம் இல்லாத, அங்க ஒரு அக்ஷரம் கூட பங்கம் இருக்காது. அப்படி அக்ஷரம் பங்கம் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது மேதாவிகள்லாம் சொன்னா கூட விட்ட சொல்றான், அதுல பங்கம் இல்லைன்னு நான் வந்து உட்காந்துட்டேன்னா பங்கம் கிடையாது. அவ்வளவு. யாராவது வாயை தவறி உளறினா கூட அங்க பங்கம் கிடையாது. ஏன்னா அந்த உளரும் பொழுது அவ சொல்றா, ரூபப்பாகத்தான் லோச்சடி தோகா விட்டல் வரவா தோகா மாதம் சர்வ சுகாச்சே ஆகர பாப்ப ரக்மாதேவ விட்டாலான கர்ஜனை பண்ணான்னா அவன் சொல்றதுல இருக்கிறதெல்லாம் நான் அழிச்சுடுவேன். அவன் சொல்ற கரெக்டான பதங்களை மட்டும் நான் எடுத்துப்பேன், அர்த்தமில்லாத பதங்களை எல்லாம் நான் அழிச்சுடுவேன். இது யாருக்கு இந்த உரிமை இருக்குன்னா விட்ட எனக்கு உரிமை இருக்கு, என்னை யாரும் கேட்க மாட்டேன். நாமதேவர் ஆமா உரிமை உண்டுங்க. காலப்போக்கில் அவா சொல்லுவா, நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லாரும் தெரிஞ்சுட்டா வந்தா ஒருத்தருக்கு தெரியலையே. யாரோ ஒருத்தர் தோகா விட்டல பரவா தோகா மாதவ பரவா சொன்னா இன்னைக்கு பல லட்சம் பேர்கள் அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. வாழவண்டின்னு ஒன்று உண்டு, மணற்பாங்கு. சந்திரபாகா நதி ஓடின்னு இருக்கும், முன்னாடி இருக்கிற மணற்பாங்குக்கு பேர் வாழவண்டி. சாதாரண ஆத்து மணல் தான், அதுக்கு பேர் வாழவண்டின்னு பேர் மராட்டி. வாழவண்டியில வாழவண்டி காவும் அங்க நான் பாடலாம். வாழவண்டி நாச்சும் நான் குதிப்பேன் ஆடுவேன். ஏன்னா அங்க என்ன கேட்கறவா கிடையாதுங்க. காரணம் என்னன்னா அவர் சொல்றாரு, ஆகாசம் பெருசா இருக்கு அதுவும் விட்டலனோடது, பூமி பெருசா இருக்கு அதுவும் விட்டலனோடது. அந்த பூமியில ஒரு அங்கம் தான் சந்திரபாகாவும் பண்டரி கஷேத்திரமும். அங்க என்ன தட்டி கேட்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது. ஏன்னா பிரேம பாவத்தை கொட்டின்னு இருக்கேன்.
நான் பிரேமத்தால் அவனை அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு ஒண்ணு எனக்கு பூ வேண்டாம், ஒண்ணு வேண்டாம், துளசி மாலையெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாங்கிறார். காவுனி அபங்க ஹோவுனி நிசங்க பாடினோம் இல்லையா? காவுனி அபங்க ஹோவுனி நிசங்க, எந்த விதமான பிளமிஷும் இல்லாத, அப்பழுக்கு இல்லாத பாடுறேன் நான். என்னுடைய பாட்டில் இருக்கிற தப்பா ரைட்டா கூட எனக்கு தெரியாது, ஆனா சந்தோஷமா இருக்கு, ஆனந்தமா இருக்கு. எங்க பாடுறேன்? வாழவண்டி காவும் வாழவண்டி நாச்சும். அங்க என்ன அப்படிதான் இருக்கு. அடிக்கடி போனவளுக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் முதல்ல போகும்போது ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்புறம் இதெல்லாம் பழகிப்படும். ஒரு தாளவாத்தியத்தை வச்சுட்டு இருப்பா, போவா, கையில் ஒரு தாளம் வச்சுப்பா வச்சுருப்பா, ஆடிண்டே இருப்பா, பாடிண்டே இருப்பா, தாளம் போட்டுகிட்டே இருப்பா, குதிச்சுட்டே இருப்பா. குதிக்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக ஸ்டெப்பெல்லாம் இருக்காது. யாரும் மாஸ்டர், டான்ஸ் மாஸ்டர் சொல்லி தர மாட்டேன். என்ன தோன்றதை குதிப்பா. 2 காலையும் தூக்கியும் குதிப்பா, ஒரு காலம் மட்டும் தூக்கி குதிப்பா, மாறி மாறி குதிப்பா. பாவுள் நித்தியம்னு அதுக்கு குதிச்சுட்டே தான் இருக்கணும். குதிக்க 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 உன்னோட மைனஸ் பாயிண்ட்லாம் குறைஞ்சுட்டே ஒரு ஜென்மா. அது யாருக்குமே தெரியாது. நீ குதிக்கிற ஒவ்வொரு குதியும் பகவான் எடுத்துக்கிறான். அப்படியே உன்னோட மைனஸ்லாம் கழிச்சுடுறான். நமக்கு அது தெரியாது, என்ன தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. அவன் கொடுத்தான், அவன் கொடுத்ததானே நமக்கு வந்தது. யாரோ பிறந்த உடனே தெரியுமா நமக்கு? தமிழ்நாட்டில் பிறந்து, இங்கே பிறந்து, அங்கே பிறந்து விட்டலை பற்றின பிரபாவங்கள்லாம் தெரிஞ்சு, விட்டல் இப்படி ஒரு தெய்வம் இருக்கான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. அதற்கப்புறம் சொல்றார் அவர், விட்டலாச்சி நாமோ கேவும் ஓவுனி நிசங்க. ஆஷாடி கார்த்திகை பக்தஜன இதை என்ன அங்க பண்றாரோ அதை கண்ணால பார்த்ததை வச்சு அக்ஷரங்கள்லாம் ஸ்புரிக்கிறது. அப்படியா இருக்கு, அனுபவிக்கிறது. மாத்திருபாஷை தமிழ்ல சொன்னா எப்படி? நம்ம தமிழ் மாத்திருபாஷை தமிழ், அவளுக்கு என்ன மாத்திருபாஷை, அவருடைய மாத்திருபாஷை அப்படி சொல்றேன். நான் வந்து சந்தோஷமா சொல்றேன். அங்க சொல்றேன், அங்க என்னை யாரும் செக் பண்ண முடியாது, என்னை யாரும் ஏன்லாம் கேட்க முடியாது. எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. இவர் இப்படிப்பட்ட அபங்கத்தை எழுதினது சந்த் நாம்தேவ் மகாராஜே வந்து சந்தோஷப்படுவார். சொல்லுவார், எப்படி எழுதுற சோக்கா? அதீர குலால உதளித்த ரங்க ரங்க நாத்தாகரி நாச்சியம்மா ஜாசக்காமன் பார்த்தா மாதிரி எழுதியிருக்கே சோக்கான்னு வரும். உடனே அவர் ஆற தழுவிக்கிறார் சந்த் நாம்தேவ் மகாராஜ். சந்த் நாம்தேவ் மகாராஜ் பிரகலாதனுக்கு சமம். அவர் சோக்காமேளா தீனன், பாமரன், மகா கொத்தடிமை, அவன் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறான். காரணம் என்னன்னாக்க, ஏன் இந்த கீர்த்தனத்தை இப்படியே எடுத்து 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 ஜன்மா பரியந்தம் சொல்லணும்னு ஆசை வருதுன்னா, ஒவ்வொன்றும் நாமம் சம்பந்தப்பட்டுதான் வரும். நாமம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த பிரபுவினுடைய பிரபாவம் தான் வரும். இந்த பிரபாவத்தை நமக்கு எடுத்து சொன்ன சந்தர்கள் தான் வருவா. மாற்றி மாற்றி இவாளே தான் வந்துட்டு இருப்பா. இவாளை சொல்றதெல்லாம் எதுக்கு சமம்னாக்க, அண்ட சராட்சரத்திலையும் நீ என்னென்ன தபஸ் பண்ண முடியுமோ அது கூட இதுக்கு ஈடே ஆகாது. கோர தபஸ் பண்ணா கூட இதுக்கு ஈடே ஆகாதுன்னு சொல்றான். நிறைய அபங்கங்கள்ல இப்படியெல்லாம் கூட அபங்கங்கள்லாம் வருது. இதை சந்த் ஞானேஸ்வர் தன்னுடைய இளமை பிராயத்தில் வந்து இதை ஒரு சங்கல்பமாக அண்ணா நிவர்த்திநாத் கிட்டேருந்து தீட்சையாக வாங்கிட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தை போட்டார். அது பீடு நடை போட்டு இருக்கு. அதனால இத்தனை சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுருக்கும். அந்த ஆஷாடி கார்த்திகை பக்தா ஜனயதி, அங்க வரவா எல்லாரும் பக்தியோட வருவா. திருடனா வந்தா கூட கண்டிப்பா கொஞ்ச நாள் தான் திருட முடியும், மாத்திடுவோம். ஏன்னா சந்தர்கள் பையில போய் கையை வச்சுட்டாலையோ அந்த பணத்தை எடுத்தாலையோ முதல்ல தொட்டிருப்பான். அது வந்து இவன் சுத்தமாகிடும். இவன் எடுத்தது ஜீவனத்துக்கு எடுத்துருப்பான். நமக்கு தெரியாது. அது நமக்கு போனது போன கணக்கு தான். நிறைய திருட்டெல்லாம் இருக்கும், பத்திரமா இருக்கும்னு சொல்லுவான். அந்த காலத்து திருட்டெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இப்போ எல்லாம் வந்திருக்கு. காலத்தினுடைய ஒரு கோலம், ஒரு அவலம் வந்திருக்கு. அது முக்கியம் இல்லை. ஆனால் அந்த திருட்டை கூட திருடினவன் கண்டிப்பாக பின்னாடி ஒரு நாளைக்கு ஒரு அபங்கத்தை பாடி ஒரு சாதுவாக வந்து ஆஷாடி கார்த்திகை பக்த ஜன ஏத்தி சந்திரபாகே பண்டரிச்சா வாழ வண்டி சந்த மேளா ஓத்தின்னு சந்தர்களும் சேர்ந்துடுவாங்க. அவர்களுடைய அந்த வாசனையும் அவர்கள் மேலப்பட்ட காத்து போய் வாழ பட்டா போறோம். சொத்தியாயிடும். காத்து போறோம். காத்து அடிக்கும் இல்லையா? எப்போ காத்து அடிக்கலாம், அந்த காத்து போய் வாழ பட்டா சொத்தியாயிடும். இருந்த வாழ்க்கை பூரா அதுக்கு ரிக்ரெட் பண்ணிடுவான். பண்ணதுக்கெல்லாம் அவன் ரிக்ரெட் பண்ணதை கூட மறக்க வச்சிருவான். விட்டு நீ ரிக்ரெட் என்னதுக்கு பண்ணணும்? இன்னும் பெரிய தப்பு இல்லையா? என்ன ஆயிடுச்சு? நாமம் வந்திருக்கு இல்லையா? அவனுக்கு இதை விட வசதி என்ன வேணும்? அவ்வளவுதான். சோக்கா மேளா சொல்றார். சோக்கா மேளா ஒரு நாளும் திருடெல்லாம் பண்ணலை.
வாழவண்டி நாமமி வாழவண்டி நாச்சும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோக்காமணி நாம கேட்டான் பக்த ஹோதி தங்கங்கிற இந்த சோக்காமேளா மகாராஜனுடைய பிரபாவம் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நம்ம. அது ரொம்ப முக்கியம். கீர்த்தனம் அடுத்தது சோக்காமேளாவுடைய பிரபாவம் தெரியறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகுமோ தெரியாது, வருஷம் ஆகலாம், மாசங்கள் ஆகலாம். அவர் எது அபங்கங்கள் சொன்னாலும் பள்ளிக்கூடம் இல்லாட்டா பரவாயில்ல, அந்த கவித்துவம் எப்படி வருது அது ஒரு ஆச்சரியம். அந்த கவித்துவத்தில் என்ன வருதுன்னா ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திலையும் ரெண்டு அர்த்தம் இயற்கையா ஃப்ளோல வந்துட்டு இருக்கு. இதை இந்த காலத்து விற்பனர்கள்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க. எப்படி சோக்காமேளாக்கு ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாசனையே இல்லாத, அறிவு வாசனை, படிப்பு வாசனை, அக்ஷர வாசனை எதுவுமே இல்லாத மாதృபாஷையாகவே இருக்கட்டும், எப்படி இவ்வளவு சமாச்சாரம் தெரிகிறது அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்தில் நாம் சோக்காமேளாவோட ஒரு கீர்த்தனம் ஒரு அபங்கத்தை அனுபவிப்போம். அப்ப தெரியும் நமக்கு. ஸ்ரீ விட்டலா பாண்டுரங்கா, ஸ்ரீ விட்டலா பாண்டுரங்கா, ஸ்ரீ விட்டலா பாண்டுரங்கா, பாண்டுரங்கா. जीवीचा जीव लग, प्राणाचा तो प्राण. जीवीचा जीव लग, प्राणाचा तो प्राण. चरण जीवे भावे, चरण जीवे भावे, चरण
शांतमानी चोकामणे नारी पूजा चंद्रमानी जागृति स्वप्ने पंढरीला जागृति स्वामी पंढरीला जागृति स्वप्ने पंढरीला जीवे भावे चरण जीवे भावे आवे ஸ்ரீ விட்டலா பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா. அது வந்து சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங்க்கு கொடுக்குற ஞானம். ஆனா படிக்காதவர் பள்ளிக்கூடம் கிடையாது, வாசனை கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. அடுத்து அந்த ஒரு பாவத்தையும் பார்க்க போறோம். ஒரு வாசனையும் கிடையாது. ஆனால் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்க, அரே பாண்டுரங்கா ஸ்ரீ போடணும் அப்படின்ற தெரிஞ்சிருப்பாங்க, மரியாதை கொடுக்கணும் சுவாமி. ஏன்னா அவன் வந்து அண்ட சராட்சத்துக்கும் அதிபதி. ஸ்ரீ விட்டலா பாண்டுரங்கா, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் சொல்ல. என்ன பண்ணணுமா, ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்கிற. ஜீவிச்சா ஜீவலக பிராணாச்சாத்தோ பிராண, மொத்தமே 4 அக்ஷரம். ஜீவிச்சா ஜீவலக பிராணாச்சாத்தோ பிராண. இல்ல சாமானிய அர்த்தம் வந்து இந்த ஜீவன் இருக்கே, அதுக்கு இந்த ஆன்மாக்குள்ள இருக்கிற ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த பகவத் சாட்சாத்காரம் ஆதார சக்தி. அது நாம சொல்லுவோம் அடிக்கடி, இந்த மூச்சுக்கு பேர் என்னன்னாக்கா ஆக்சிஜனுக்கு பேர் வந்து ராமகிருஷ்ண ஹரின்னு பேர். அந்த பக்தி தான் ராமகிருஷ்ண ஹரி. நீ எப்படி பார்க்கறது பொறுக்கு. ஆக்சிஜன் சரியாக டாக்டர் கேட்டுக்கணும், வாங்கி வச்சுக்கோ சிலிண்டரா. நீ வேலை செஞ்சா அது வேலை செய்யும், அது வேலை செஞ்சா நீ வேலை செய்வேன்னு நம்பிக்கை கிடையாது, நிச்சயம் கிடையாது. புரிஞ்சுக்கோ, கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோ. நீ வேலை செஞ்சா அது வேலை செய்யும், அது வேலை செஞ்சா நீ வேலை செய்வியான்னு நிச்சயம் கிடையாது. அதைத்தான் அவருக்கு சொல்றாரு. ஜீவிச்சா ஜீவலக பிராணாச்சாத்தோ பிராண. அதை நாள் என்ன பண்ணு, தரின சரண ஜீவே. உன்னுடைய ஜீவன் உனக்கு கொடுத்துருக்கான் இல்லையா, அதுக்கு தேங்க்ஸ் கிவிங்கா அந்த பிராணன் அப்படியே அவனோட திருவடியில போட்டு நீ உன்னுடைய பாட்டெல்லாம் வரட்டும், உன்னுடைய பாவம் வரட்டும். அர்த்தம் அது உள்ளர்த்தம், அது ரகசியர்த்தம். அது சோகாம 3 அர்த்தங்கள் உண்டு அபங்கத்துல. ஒண்ணு வந்து அக்ஷரார்த்தம், அடுத்தது பாவார்த்தம், அப்புறம் ரகசியர்த்தம். நான் ரகசிய அர்த்தத்தை சொல்றேன். பாவார்த்தத்துக்குலாம் இப்ப நாழி கிடையாது. ஏன்னா நான் 3ஐயும் சொல்லி ஆகணும். 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள எல்லாத்தையும் முடிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். தப்பு இல்லை, எவ்வளவு முடியுமோ, எதா சக்தி எதா புத்தி, என்ன முடியுமோ அதை பண்ணலாம். சந்தர்கள் என்ன கிருபை பண்ணலாம், குருநாதர் என்ன கிருபை பண்ணலாம், அதை வச்சு பிரயோகம் பண்ணுவோம். அதனால சொல்றேன், இந்த ஜீவனுடைய பாவத்தை வச்சு தரிணாச்சரண ஜீவே பாவே தரிணாச்சரண. ஆஷாடியும் கார்த்திகையும் 2 மாதம். ஆஷாடினா ஆடி மாசம், நம்மளுடைய ஆடி மாசம் தான் அவளுக்கும் ஆஷாடி மாசம். முன்ன பின்ன வரும், ஒவ்வொருத்தருடைய கேலண்டரும் வித்தியாசப்படும், அது முக்கியம் இல்லை. அதே மாதிரி நம்மளுடைய கார்த்திகை மாசம். ஆனால் 2 சிங்கம் அமைக்கும். கொஞ்ச நாளைக்காவது அவளோட ஆடி மாசமும் இருக்கும், நம்மளோட ஆடி மாசமும் இருக்கும். கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம கார்த்திகை இருக்கும், அவளோட கார்த்திகை இருக்கும். அவளுக்கு ஒன்று நமக்கு முன்னாடி பின்னாடி இருக்கும், அவளுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இருக்கும். இந்த 2 மாசமும் விசேஷமாக வச்சிருக்கா. இதற்கு கதைகள், இதற்கு புராணங்கள், இதற்கு வியாக்கியானங்கள்லாம் இருக்கு. நாம் அதுக்குள்ள போல. இந்த ஆஷாடி மாதம் 2 உற்சவம். ஆனால் இந்த ஆஷாடின்றது ஜூலை பக்கத்து வரும், ஜூன்லேருந்து ஜூலைக்குள்ள வரும். அவளுக்கு அமாவாசை தான் கேலண்டரிங் டேட் பொதுவாக. அந்த நேரத்தில் வரும்பொழுது லட்சோபலட்சம் யாத்திரிகள் வருவா. எல்லாரும் என்ன பண்ணாலும் ஜீவிச்சா ஜீவலக பிராணாச்சாத்தோ பிராண தரின சரண ஜீவேவா, இதை கொடுத்துட்டு போற. அவ்வளவுதான். சாப்பாடு கிடைக்குமா கிடைக்காதா தெரியாது. அடுத்த வேலைக்கு பசிக்கிறதுக்கு யாராவது கொடுப்பாளா தெரியாது. தண்ணிலாம் கிடைக்குமா, ஏதோ கிடைக்கும். என்ன தண்ணி கிடைக்குதோ கிடைக்கும். அந்த தண்ணினால ஏதாவது நோய் நொடி வந்துடும். வந்தா வந்துட்டு போகுது. கரெக்டாக கேட்கணும், வந்தா வந்துட்டு போகுது. ஒருத்தருக்கும் வர்றது இல்லை. அதுக்காக ஒண்ணுமே ஆறுது இல்லையான்னு குதர்க்கமா கேள்விக்கூட எல்லாம் ஆறுது. ஆனால் திருவடிக்கு போறோம், அவ்வளவுதான். வேற என்ன பண்ண போறோம்? அங்க போயிட்டு ஒரு நாள் ஒண்ணுமே பண்ணலைன்னா கூட, ஒரு நாள் கூட ஒரு அபங்கம் கூட பாடலைன்னா கூட, அந்த யாத்திரை போகும்போது அவனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நேர ஃப்ளைட்டு வைகுண்ட பிராப்தி. நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லல, உண்மை இது. கிடைக்காது அந்த பாக்கியம்.
ஒரு பந்தோபஸ்து கூட கவலைப்பட வேண்டாம், அத்தனை பந்தோபஸ்து. ஏன்னா அவ்வளவு பேரும் தன்னுடைய பாவத்தை அப்படி வச்சுருக்காங்க. ஜீவே பாவே தரின சரண ஜீவே பாவே. அந்த பாவம் தப்பா இருந்தா கூட அங்க 2 தடவை போனோடனே மாற ஆரம்பிச்சு விடுது. அடுத்த தடவை போறதே வருத்தப்பட்டு அவர்கிட்ட முறையிடறதுக்காக போறோம். விட்டலா ஸ்ரீ விட்டலா பாண்டுரங்கா தரின சரண ஜீவே பாவே, மன்னிச்சுடுப்பா, நான் போன தடவை தப்பு பண்ணிட்டேன், ஏமாத்திட்டேன், போன தடவை ஒருத்தர் காசு வாங்கிட்டு கொடுக்காத வந்துட்டேன், சாப்பிட்டேன், சர்பத்காரனுக்கு நைஸா நழுவிட்டேன் கொடுக்காதுன்னு, மனசு கேட்க மாட்டேங்கிறது. அவனுக்கு நான் பிரபாவத்தை கொடுத்துறேன்னு சூட்சமாக சொல்லுவான், இவர்கிட்ட சொல்ல மாட்டான். நீ சர்பத்தை வாங்கி கொடுத்தா, நீ சாமானியன் இல்லை, நீ பண்டரி யாத்திரையில வந்திருக்க, ஞானேஸ்வரர், அமி ஞானதேவ, அமி நாமதேவ, அமி ஏகநாதா, அமி துகையோ அப்படின்னு ஒரு பாவத்தில் நீ வந்திருக்க. உனக்கு பதிலாக அவனுக்கு என்னென்ன கிராண்ட் பண்ணணுமோ அத்தனை புண்ணியத்தை நான் கொடுத்துட்றேன். நீ அவனுக்கு பண்ண கெடுதலுக்கு அவனுக்கு நான் உனக்காக புண்ணியத்தை கொடுத்துட்றேங்கிறான். அப்படி அதுதான் தரின சரண ஜீவேவா. அடுத்த தப்பே பண்ண மாட்டான், முடிஞ்சா உபகாரம் பண்ணுவான். அப்படிதான் பண்றான். சத்தியம் அடிக்கடி போனவளுக்கு தெரியும். அடியனுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது, அதனால இந்த பகிர்ந்துக்கிறேன், அந்த உணர்வுகளை பகிர்ந்துக்கிறேன். இந்த கட்டத்தில் தான் சொல்ல முடியும். அப்புறம் எடுத்து தனியாக சொல்றதுக்கு அந்த நிறைவும் வராது, அந்த அலைகளும் வராது. இவ்வளவு சமாஜத்தை சார் சொல்றாரு. விட்டல நாமாச்சா சந்த தயாமணி, சம்சார தாஞ்சனி தயா. அவனுக்கு இந்த நாமத்தை கொடுத்துட்டா, சந்திரன் தான் கொடுக்குறா, அவ கொடுத்துட்டா, அவனுக்கு எந்த விதமான கவலையும் வேண்டாம். அவன் ஜென்மா நன்னா போகும். அவனுடைய மனசு நான் ஆக்கிடுவா. அவருடைய நாமம் சுத்தம் பண்ணிடும், நாமம் அவனுக்கு கிருப்பை பண்ணும். நாமம் எல்லாமே நாமம் முன்னாடி போய் பண்ணிடும். சுவாமி லேட்டா வருவார். நாமத்துக்கு அத்தனை சக்தி இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் கதை இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் அவங்க இருக்கு. நாமம் முன்னாடி போய் பண்ணிட்டு நான் முடிச்சுட்டேன், நீ அப்படியே விட்டாருடைய பீதாமர் நழுவித்து ஒரு கதை சொல்லுவா. சந்த் நாம்தேவ் மகாராஜனுடைய ஒரு கீர்த்தன் வரும், ஏய் ஹோ விட்டலே பக்த ஜன வத்சலின்னு வரும். கபீர்தாஸ் காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வா கூட அது ரெக்கார்டு இருக்கு. முஸ்லீம் ராஜா ஏதோ பண்ணிடுறான், அவங்க காலத்தில் நடக்கிற ஏதோ சமாச்சாரங்கள், அது நம்ம முக்கியம் இல்லை. ஒருத்தரை சிரசேதம் பண்ணிடுறான், ஏதோ அபராதத்துக்கு அவன் செய்யக்கூடாத செஞ்சுட்டான்னு சொல்லிட்டார். அப்போ சுவாமி கேட்குறார், எல்லாரும் கேட்குற கூட்டத்தில், அவர் யாருன்னா அவர் பஜனை பாடுறவர் அப்படின்னார். இந்த பஜனை பாடுற சாமி சரி பண்ணிட்டு வர அவங்களுக்கு, இவர் அந்த தொங்கிட்டு இருக்காரு, கழுத்தை அறுத்து சரி பண்ணிட்டு வர அப்படின்னு கேட்குறான். ஏன்னா இவாளுக்கு சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் யோகியதை கிடையாது, சாமானியர்கள். சந்த நாம்தேவர் பார்க்குறாரு. சந்த் நாம்தேவும் வந்துடுவார் சொல்லலை, பகவானை நினச்சி பாடுறார். அதில் நிறைய சொல்கிறார், நமக்கு அவகாசம் கிடையாது. ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கடிவை பாடுறோம், அவ்வளோதான் பாடுறோம். அதில் இருக்கிற அக்ஷரார்த்தத்தை மட்டும் சொல்கிறேன். இப்போ அந்த பாவம் தெரியும், எவ்வளோ வசதியாக அவள் பார்க்குறா. சந்த தயாமணி விட்டல நாமாச்சா சந்த தயாமணிங்கிறதுக்காக அந்த அடிகளை பாடுறோம். ஏய் ஹோ விட்டலே பக்த ஜன வத்சலே, பக்த ஜன வத்சலே, பக்த ஜன வத்சலே, ஏய் ஹோ விட்டலே பக்த ஜன வத்சலே, பக்த ஜன
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ನಿವಾಸಿನಿ ಜಗದಂಬೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ನಿವಾಸಿನಿ ಜಗದಂಬೆ ಭಕ್ತ இந்த அபங்கத்தை நிறைய கேட்டிருப்போம். ஏன்னா சங்கீதத்துக்கெல்லாம் போயிடுது. கடை, தெரு, சபா, கச்சேரி, ரெக்கார்டிங் எல்லா லெவலுக்கும் போயிடுது. காரணம்னா கருணா கல்லோளை. கல்லோளம்னா அகண்டம். யாரு? விட்டலன். கருணா கல்லோளை. அதனால சொல்ற ஸ்ரீ விட்டலா பாண்டுரங்கா. எப்படி வந்தார் நாமதேவர் கூப்பிட்ட பாடும் பொழுதுனா சஜல ஜலஜ கன பீதாம்பர பரிதான ஏய் உத்தாரணம் பண்றதுக்கு அப்படி வந்தார். சாமானியமா வரல, அப்படியே பீதாம்பரத்தோட எப்பவும் இருப்பார் வைகுண்டத்துல. அப்படியே கிளம்பிடுவார். அவ்வளவுதான். மகாலட்சுமி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இவர் எப்ப கிளம்புவார்னு தெரியவே. கிளம்புவார், போவார், வருவார். போயிட்டு அப்படி திரும்புறார். திரௌபதியினுடைய கேஸ்ல போறார், திரும்புறார். அம்பாளுக்கே தெரியுது, மகாலட்சுமிக்கு தெரியுது வைகுண்டத்துல அந்த சயனத்துல இருக்கா, சுவாமி இருக்கார். கிளம்பின உடனே தெரியுது, உடனே திரும்பி வந்துடுறார். எப்படி இருந்தார் அப்போன்றதை இந்த அபங்கத்திலே தெரிஞ்சுக்கணும். சஜல ஜலஜ கன பீதாம்பர் பரிதான. எதுக்கு போறார்? உத்தரணி. ஏய் உத்தரணி. போனாரா? போகல. ஏன் போல? போகணும் இல்லையா? கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா இல்லையா? புரந்தரதாசர் எல்லா நாமத்தையும் சொல்றார். கிருஷ்ணா என்ற நாமவே காய்த்து, ராமா என்ற நாமவே காய்த்து, வரிசையா ஒவ்வொரு இதுலயும் யாருக்கெல்லாம் வந்தார், என்னென்ன நாமத்தை சொல்லி வந்தோ அத்தனையும் சொல்லி புரந்தர விட்டலா பாண்டுரங்கான்னு சொல்ற. கடைசியில சொல்ற காரணம்னா எல்லா அனந்த நாமமும் அவரோட நாமமும் தான். அனந்த நாமே வாவும் கோவிந்தான்னு கீர்த்தனை அடிக்கடி சொல்லுவோம். அனந்த நாமே வாவும் சொல்ற எல்லாம் கோவிந்தன் தான் போய் சொல்ற. அதனாலதான் கோவிந்தனுக்கு அத்தனை பிரபாவம். அதுக்குதான் திருப்பதிக்கு ஓடுற எல்லாரும். பட் அவர் ரொம்ப கட் அண்ட் ரைட்டு, ரூல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். கடன் வாங்கியிருக்கார் குபேரன் கிட்ட, வட்டி எக்கச்சக்கம். கலியுகம் முடியறதுக்கு வட்டி கூட திருப்பி கொடுக்க முடியாது. அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு சத்தியம். அதனால நீங்க போடுறதில்ல. நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் இவ்வளவு போட்டோம் அவ்வளவு போட்டு. நிறைய போடுவோம். 1 லட்சம் ரூபா இருந்து 65 லட்சம் இருந்து 1 கோடி இருந்து எல்லாம் வட்டிக்கே போறாது. அவ்வளவு வட்டி. அதனால வட்டிக்கோசரம் வாடா வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா 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 அப்படின்னு சொல்லுவா. இதெல்லாம் பாவத்தை சேர்ந்தது. அந்த பாவத்தோட நீ பண்ண உனக்கு அத்தனை கிருப்பையும் பண்ணுவான். இதை சோகாமல சொல்ற ஜீவிச்சா ஜீவலக பிராணா சாத்தோ பிராணம். உன்னுடைய பிராணநாதனே நீ பிராணன்ல வச்சிருக்க. அதை கீழே போட்டு கதர் கொட்டி கதறுன்னு சொல்லுவார். தபலா ராமூர்த்தி சொல்லுவார், கொட்டி கதறு. உன் கஷ்டத்தை நீ யார்கிட்ட போய் சொல்லுவ? கதறு, தப்பே இல்லைன்னு. நம்ம சொல்றதுக்கு நேரம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம், சரி பண்ணிடுறோம். அதுதான் விஷயம். சொல்லலாம், சொல்லி பிளான் பண்ணா எதை நீ பிளான் பண்ணியோ அதை முடிச்சு கொடுத்தாலும் திருப்பி போய் அதை கேட்க முடியாது. தேங்க்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும். நான் சொல்றதை கரெக்டாக கேட்கணும். ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னா கஷ்டத்தை முடிச்சதுக்கு முன்னாடி நீ கேட்கலாம். உன்னை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்க விட மாட்டான். ஏன்னா அவன் உன்னுடைய பக்தி ரசத்தை ரசிச்சிருக்கான். இந்த ரசத்தை இவள் விட்டுட்டா, இவள் சொல்லிட்டா நிறுத்திட போறாரு தான் பண்ணுவான். ஆனா நீ திருப்பியும் கேட்கணும்னு நினைச்சுக்கொள்ள, திருப்பியும் பக்தி ரசம் கொடுத்துருப்பான். இதுவா அதுவா அதுவா இதுவாகிறதுக்குள்ள கடைசியில உனக்கு நேரம் வரும்போது முடிச்சு கொடுப்பான். உன்னால புரிஞ்சுட்டா புரிஞ்சுக்க முடியும், புரியாத போனாலும் அவனுக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. ஏன்னா எல்லாம் எங்கிட்ட தானே வரப்போற. திரும்பி நாமத்தை ஒரு தடவை சொன்னாலும் 1 கோடி தடவை சொன்னாலும் அவன்கிட்ட தான் போகிறோம். அவங்கிட்ட போகும்போது இந்த ஜீவாத்மாலாம் பரமாத்மாவோட ஐக்கியமா போகுது. இதுதான் பெரிய தத்துவம், உயர்ந்த தத்துவம். அந்த தத்துவத்தை அடக்கியிருக்கீங்க. அதனால சொல்றார் அவர். அதனால சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, பிராணாச்சாத்தோ பிராண தரின சரண ஜீவே பாவேன்றார். அதுல இன்னொரு பாது, இதுல 2 விதமா இருக்க பொருள்னு அவர் அதெல்லாம் யோசிச்சு சொல்ல. ஞானிகள் யோசிச்சு சொல்றான். இப்படி இருக்குமோ சோக்காமலை அப்படி சொல்லியிருப்பாரோ. ஜீவனுக்கு அந்த உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா
சப்போர்ட். ஜீவன் வந்து இந்த வெறும் இந்த லப்டப் ஓடிட்டு இருக்கு. ஜீவிச்சா ஜீவாலக அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போடுறோம். அது என்ன ஜீவால? ஜீவாலகன்னா ஜீவனையும் சொல்றார், ஜீவாள அப்படின்ற ஒரு 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 அர்த்தமும் இருக்கு. அதை எடுத்து சொல்லுவோம். அது பன்னு இருக்கு. ஜீவாளனாக்க இந்த நகம் இருக்கு இல்லையா நமக்கு, எனக்கு அது ஒன்று தான் நன்னா தெரியும், ஞாபகம் வந்து சொல்றேன். இந்த நகத்துல பழந்துட்டே வரும். நிறைய பேருக்கு இந்த அனாவசியமா கட்ட பழக்கம் இருக்கு. நெயில் கட்டரை வச்சு சில பேர் கட் பண்ணிடுவா, தப்பா கட் பண்ணிடுவா. சில பேர் பல்லால கடிச்சு எடுக்கிற பேர் அந்த போர்ல விடுறா. அது அடுத்த நாள் கடலாம் வந்து வீங்கிட்டுரும், செப்டிக் ஆயிடும். உயிரோடு இருக்கிறது தான் நகம். ஒரு இடத்துல உயிர்லேருந்து வெளியில வந்துடுறது. ஜீவனோடு இருக்கிறது நகம். நீங்க நினைக்கிற நகத்துக்கு ஜீவன் இல்லை நினைக்காதீங்க. ஜீவனோடு இருக்கு. ஒரு கட்டத்தை தாண்டினோன்னு இதுக்கு ஜீவன் போயிடுறது. இந்த ஜீவிச்சா ஜீவலக, அந்த ஸ்லாம்புன்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல, அதை பிச்சுட்டா பயங்கர வலி வலிக்கும், செப்டிக்லாம் ஆகும், ஷீலாம் கூட கோத்துக்கும். அதுக்கு ஏகப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டம் இருக்கும். சத்சங்கத்து கூட வர முடியாது அப்படிலாம் ஆயிடும். அவ்வளவு வலிக்கும். அது யாரும் தட்டி இடிச்சா கூட வலிக்கும். அதை சொல்றார். பிராணா சாத்தோ பிராண. நாக்கு உள்ள ஒரு நாக்கு இருக்கு, உள்நாக்கு. இந்த வெளிநாக்குக்கு எதிர ஆதாரம்னா உள்நாக்கு. இந்த வெளிநாக்கு பண்ற அத்தனை சேஷ்டைக்கும், சாப்பிடுறதுல இருந்து, பேசுறதுல இருந்து, துச்சமா பேசுறதுல இருந்து, நாக்குல பல்லு போட்டு பேசுறதுல இருந்து, எல்லா உணர்வுகளுக்கும் எதிராக காரணம்னா உள்ளுக்குள்ள ஜீவன் இருக்கு. ஜீவலக அங்கேயும் இருக்கு. அப்படி வெளி வந்துடுத்துனாக்க போச்சுனாங்க. ஏதாவது சில சமயம் கோர சம்பவம் நடந்த ரோட்ல பார்த்த டக்கு நாக்கு வெளியில வந்துடும். பிராணிகளுக்கு கூட இது உண்டு. நாக்கு வெளியில தான் போச்சு. அதுக்கப்புறம் யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இத மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கே, அப்படி வர்றா அவனுடைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்ற. சோக்கா மேளமாற சொல்றதுக்கு அவகாசம் தான் இல்லை. அந்த ஆல்ரெடி பொழுது தாண்டி போயிட்டு இருக்கு. அந்த உணர்வு உள்ளவோ கீர்த்தங்கள் உறுத்திட்டே இருக்கு. பொழுதும் ரொம்ப முக்கியம். गटका गेली पळेल गेली दास्वादे जनाना आयुष्याचा नाश होतो रामकारे म्हणाना. என்ன சொல்றாங்க? நேரத்தை வீணடிச்சுட்டே இருக்கு. அதுக்கு இதுவும் அப்படிதான். இந்த நேரமாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அவரவர்களுக்கு கடமைகள் இருக்கும். அவரவர்களுக்கு சின்ன சின்ன அவரவர்களுடைய முக்கியம் இன்னொருத்தருக்கு முக்கியமா இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. இறைவன் சார்ந்த விஷயங்கள் இறைவனுக்கு முக்கியம். அதை புரிந்தவர்களுக்கு முக்கியம். அதை தெரிந்தவர்கள் அதை நேரம் அப்பொழுது கூட நேரத்துக்காக மனசு வந்து அனிச்சை செயலாக ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தினா அதுதான் முன்னாடி வந்து இருக்கும். நேரம் 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 அது சொல்றாரு தாசர் சொல்றார். அதனால விட்டுடாதப்பா, 3 பிரகாரமும் போயிட்டு சத்பாவத்துக்கு சீக்கிரம் வந்துடும் அப்படின்னாங்க. முதல் பாவத்தில் வந்தவார்க்கா, 2வது பாவத்தில் வந்தவார்க்கா, 3வது பாவத்தில் முதல் பிரகாரம், 2வது பிரகாரம், 3 பிரகாரம் இருக்கு. இந்த பொதுவாக பின்னாடி அப்படி ஒன்றும் வயசாலேயே 3வது பிரகாரத்தில் போகலாம். என்ன நடத்தோம் 45-50க்கு மேலே அப்படி ஆரம்பித்தா ஒரு 60லேருந்து சரியாக பாட வராது. தாகம் எடுக்கும், தண்ணியை கூட குடிச்சுட்டே இருக்கணும், நெஞ்சு தழுதழைக்கும், இமோஷனலாக உணர்ச்சி வசப்படுவோம். இதெல்லாம் தேவை தானே. சின்ன வயசுல தான் அப்படியே அனாயாசமாக பாடலைங்க. அதை சொல்கிறாங்க. ஊதுவத்தி மாதிரிங்கிற ஊதுவத்தி எரிஞ்சுட்டே இருக்கும், வாசனை வந்துட்டே இருக்கும். பெரிய ஊதுவத்தியாக வாங்கியிருப்போம், ஸ்பெஷலாக வாங்கியிருப்போம், கொஞ்சம் குண்டா கூட இருக்கும். அந்த வாசனையை நம்பி ஐசியா ஆட்ட பிரகராத்த வாசனாத்த ஜாலி டக்குன்னு நின்று போறோடனே பார்த்தோன்னா ஊதுவத்தி அடைஞ்சு போயிருக்கும் அப்படின்னு பண்ணு சொல்றாரு தாசர். एक प्रहर 2 प्रहर 3 प्रहर गेले ஐசியா ஆட்ட பிரகராந்த வாசனாத்த ஜாலி ஜாலினா முடிஞ்சு போச்சுட்டோம். இந்த முடிஞ்சு போச்சுங்கிற கருத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு ஃபோக்கஸ்டாரு. உன் நேரம் முக்கியம், உன் நேரம் பண்ணானது நல்லதுக்கு நிறைய செலவு. சாதாரண லௌகிக விஷயங்களை கொஞ்சம் இந்த பாகுபடுத்தி நீ கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த சத்சங்கம் ஒண்ணுதான். இந்த பாதை தான் உனக்கு அந்த பாதையை காட்டும். ஒண்ணுமே காட்டாது. உன்னை அந்த மாயா இழுத்துட்டு போய் திருப்பி திருப்பி சுழல்லே சிக்கிண்டே இருப்பேன். நேரம் தாண்டி போயிடுதுன்னா அவன் சொல்லுவான், நான் உனக்கு எல்லா விதமான விஷயத்தையும் கொடுத்தேன்னா நீ தான் புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்லுவான். நான் வெற்ற இடத்துல போறேன், திரௌபதியை காப்பாற்றுறதுக்காக போனார், கிருஷ்ணா என்ற நாமவே காய்த்திருந்தார். உடனே கேட்கிறா, அம்பாள் கேட்கிறா, பிரபு போனேளே திரும்பி வந்துட்டேளே அப்படின்னு கேட்கிறா. என்னத்தினால கேட்கிறா அப்படின்னாக்க பரிபாஷை நமக்காக கேட்கிறா, நமக்கு தெரியணும்னுக்காக. பகவானுடைய பிரபாவம் இந்த உச்ச நிலையில் இருக்கிறது மகாலட்சுமி கிட்டே தெரியும். நான் சொன்னார், நான் போறதுக்குள்ள என்னுடைய நாமம் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுது. எனக்கு வேலை வைக்கல, நாமம் தகவல் மட்டும் வந்தது, ஃபினிஷ்டு, மேட்ரு ஓவர், முடிச்சாச்சு ஜாப். அப்போ திரௌபதி பெரிய சமாஜம். திரௌபதிலாம் இன்னும் காலத்துல அலசின்னு இருக்கா. இந்த மகாபாரதம், துரியோதனாதியர்கள்,
இங்கே பாண்டவர்கள் இவர்களுடைய சமாச்சாரம்லாம் உண்மையிலே நடந்தது, உண்மையிலேயே இருந்ததெல்லாம் ஆராய்ச்சியெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. என்ன பகவான் பார்த்தான்னாக்க எது தர்மமோ அது ஜெயிக்கட்டும், அவ்வளோதான். எனக்கும் வேண்டாம் உனக்கும் வேண்டாம், யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அதனால எல்லாரையும் பார்த்து சொல்கிறார், உயர்ந்த நீதி கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. அதையெல்லாம் நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் எடுத்து ஆசையாக பண்ணியிருக்கா. அவர்களுக்கு இந்த கதையெல்லாம் நன்னா தெரியும், தத்துவார்த்தத்தோட, வெறும் கதை இல்லை. நமக்கு கதையே கரெக்டாக தெரியாது, கிட்டத்தட்ட தெரியும், அதை சொல்றார். அதனால சோகாமேளா சொல்றார், பிட்டோபா பாகுனா ஆல அமுச்சேகரா லிம்பலோணக்கரா ஜீவே பாவின்றனால அவருக்கு அக்ஷரமே பண்ணுவோம். அதாவது திருஷ்டிக்காக வச்சிருப்பான், வீட்டில் தொங்கும். இந்த வேப்பலை இது இந்த படிகாரம் எலுமிச்சம்பழம்லாம் கட்டி தொங்கிடும், வீட்டுக்குள்ள திருஷ்டி வரக்கூடாதுன்னு. அவர் இதை சொல்றார், இந்த திருஷ்டி தொங்க விடாத, நீ உன்னுடைய ஜீவன்ல அதை வச்சு அவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுங்கிற சொல்ற. பிட்டோபா பாகுனால அமுச்சேகரா, ஏன்னா அவர் வீட்டுக்கு வந்தார். ஏன்னா அவரை பத்தி சரித்திரம் சொல்லும் போது முடிக்கும் போது அவர் சொல்லணும், பிட்டோபா பாகுனால அமுச்சேகரா லிம்பலோணக்கரா ஜீவே பாவே, அவருக்கு நடந்தது. அதனால என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு பெரிய முக்கியமான தர்க்கவாதம் ஒன்று இருக்கு. அதுக்கு நான் ரொம்ப ஆழமா பல மேலோட்டமாக போயிட்டு போறேன். நிறைய நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்தணர்கள்னு நல்ல ஒரு சொகுசான வார்த்தை. அந்தணர்கள்னா பிராமின்ஸ் இங்கிலீஷு, பார்ப்பனன் தமிழ், அந்தந்த ஊர்ல ஏதோ சொல்லுவாரு, பண்டிட்னு சொல்லுவா. அதுலேயே ரொம்ப நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சார். அவர் என்ன அவளுக்குள்ள என்ன, இந்த சோகாமேளாவோ மகா ஒன்றுக்கும் உதவாத ஒரு ஈன ஜாதி. யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துட்டு வந்து சொல்றா, சோகாமேளா வீட்டில் துவாதசி அன்னைக்கு பாரணம் நடந்துட்டு இருக்கு. யாரு சாப்பிட்டு இருக்காங்கன்னா, வெட்டலும் ருக்மிணி உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அவள் வீட்டில் என்னடா இருக்குன்னா, எப்பவுமே பழைய அமுது தான் இருக்கும். துவாதசி அன்னைக்கு பாரணத்துக்கு குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் பாரணம் சாப்பிட்றதுலாம் நல்ல வடை பாயசோட அப்படி இப்படிலாம் சாப்பாடு உண்டு. சுவாமி என்ன அங்கே போய் கேட்டார்னாக்க, என்ன இருக்கோ போடுங்கிற. நல்ல காடி நாத்தம் வர்ற புளிச்ச மோர், அது பழைய அமுதை கொண்டு படைக்கிற சுயரவை, கை நடுங்கிறது அவளுக்கு. அதுல லேசா கொஞ்சம் அந்த மோர் கீழே சிந்திருதுன்னு பதட்டம் இருக்கு. அதை எடுத்து சாணியில தான் முழுகும் அந்த காலத்துல போயிட்டு. ஏன்னா 700 வருஷம்னா போகணும், பழைய காலத்துக்கு போகணும். அதை சுவாமி வழிச்சு இலையில போட்டுக்கிறாரு. உடனே கண்ணில் ஜலம் வருது, சுயராவாய்க்கு, சோகாமேளாக்கில் சுயராவாய்க்கு வருது. பார்த்துட்டு இருக்கா, அதெல்லாம் வெளியில யாருன்னா பிராமின் லோக். அதுக்கு மேல நான் சொல்ல விரும்பல, பெருசுப்படுத்த விரும்பல, அது முக்கியமும் இல்லை. பார்க்கறேன்னா இவா தான் நமக்கு அத்தாரிட்டின்னு ரொம்ப நாளாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. அவள் பார்த்துட்டு இருக்கா, அவளுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கலை. எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லி அது இதெல்லாம் சொல்லி உபநிஷத்துக்கு எல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறோமே, வேதங்கள்லாம் கூட கரெக்டாக சொல்ல, ஒன்றும் வரலையே, ஒன்றும் வராமல் இல்லையே, முடிஞ்ச உடனே ஏதோ அவள் சம்பாவனை கூட போக வேண்டியதாக இருக்குது. பார்த்துக்கு போனால் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. தரித்திரம் ஒன்று நீங்களேன்னா உன்னுடைய பாவத்தை தான் பார்க்கணும். குதர்க்க பாவம் வேண்டாம், பாவத்தை தான் பார்க்கறான்னா உயர்ந்த உணர்வோடு ஜீவிச்சா ஜீவலக பிராணாச்சாத்தோ பிராணங்கிற பாவத்தை பார்க்கணும். நீ அவன் பார்த்தான் சோகாமேளா, அதனால அவனுடைய கிரகத்துக்கு போய் துவாதசி பாரணம் பண்ற சுவாமி பண்ற. அதை அவர் சொல்ற, அப்படின்னா வரும்பொழுது நீ அப்படி பண்ணும். எப்படி அவருக்கு சாப்பாடு போடணும்னா அவரே சொல்றார், சட்ரச பக்குவானா, அறுசுவை உண்டி கொடுக்கணுமா சுவாமிக்கு. அவ வீட்டில் அறுசுவை உண்டிக்கு எங்க போவாங்க? ஒண்ணுமே கிடையாது, வாங்கறதுக்கு 10 பைசா கூட கிடையாது அந்த காலத்து காசு கூட. சட்ரச பக்குவான விஸ்தாரிலேட்டாக்க ஜீவு ஏக்க வாட்ட சோகாமணின்னு முடிக்கிறது. விட்டோபா பாகுனாலா முச்சேகரா, விட்டோபா பாகுனாலா முச்சேகரா, மிங்களோணக்கரா ஜீவே பாவே, மிங்களோணக்கரா இம்பலோணக்கரா ஜீவே பாவே. One
करिलिटाक कवाट चौका मारी जीवुये कवाट चौका मारी विठोबा पागुदला अमुजिला लोडकला बोला पुंडरीक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की संत चोकामेळा महाराज की संत स्वैराबाई महाराज की सर्व संतों की देवादिदेवा प्रभु वासुदेवा अपराध केले जरिपालकानी उपासनेला दृढजालवावे सत्कर्म योगे वैरालवावे जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ ज्ञानदेव माझी रेणुका माऊली कल्पवृक्षाची सावली 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 भाग्य नरसी काये बाई भाग्य नरसी काये बाई वेगे दावत ही पाई वेगे दावत ही पाई आली तापल्याहूनत नाही आलत मनात आली तापल्याहूनत नाही आलत मनात आली तापल्याहूनत नाही आलत मनात माझी रेणुका माऊली कल्पवृक्षाची सावली माझी रेणुका माऊली कल्पवृक्षाची सावली माझी रेणुका माऊली कल्पवृक्षाची सावली पैस गेला राम खाली पैस गेला राम मुखावरती आला राम मुखावरती आला मुखावरती विष्णुदास आदरान वारकाली पदरान विष्णुदास आदरान वारकाली पदरान विष्णुदास आदरान वारकाली पदरान कल्पवृक्षाची सावली माझी रेणुका माऊली कल्पवृक्षाची सावली कल्पवृक्षाची सावली कल्पवृक्षाची सावली रेणुका माता की जय आदिपराशक्ति की जय देवादिदेवा प्रभु वासुदेवा मानवनिलाभा दासांची सेवा अपराध केले जरिपालकाने क्षमा करावे जगपालकाने उपासनेला दृढ घालवावे
देव संतांची सदा रवावे सत्कर्मयोगी वैगालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ ज्ञान देव सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विज्ञानसी पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उडिशेंदुराची कंठी जळते माड मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगळ मूर्ती दर्शन मात्रे मनोकामना मूर्ती जय देव जय देव दुर्गे दुर्गतहारी तुझ विन संसारी अनाथनाचे अंधे करुणा विस्तारी पारिवारी जन्म मरणांते वारी आरी पडलो आता संकट निवारी जय देव जय देव जय देव जय देव महिषासुरमर्दिनी सुरवरगी सुरवरगी तारक संजीवनी जय देव जय देव युगे 28 विद्यायोगा वामातीर कुमारी सदिव्य शोभा पुंडलिकाचे मेघे परब्रह्मायका धरणी वारे रीमा उंबरी जगा जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा जगमाई वल्लभ राणीचा वल्लभ पावे दिवलका जय देव जय देव पंजानन वामन सुरभूषण नीला दंडा मंडित दंडित दानव नीला मणिमल्ला मंडुमिया बोरुसरा पुगडा हे कंकण पाशीच्या सुमनाच्या माळा जय देव जय देव जय देव जय देव जय शिव मल्हारी पारी दुर्जन असुरा भव सुप्रहारी जय देव जय देव साकल्या निगमल्या कौसल्या माता भूकन्या रम्या मुनिमान्या सीता केसर वनसर परिवार भरता निज भ्राता दशरथ तृणायक धन्य तो पिता जय देव जय देव जय देव जय देव जय रघुकुल तिलका आरती ओवाळू त्रिभुवन नायका जय देव जय देव छत्राने उद्धारे ओंकार वदने शरीतळमळ भूमंडल सिंधू जलगगनी षडाक्षिये ब्रह्मांड साकेत भुवने सुरवर नरनी साक्षर त्याच्या पडवी जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री हनुमंता तुमचे प्रसादे नमितो कृपाता जय देव जय देव घालीन लोटांगण वंदीय चरण डोळ्यान पावीन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भावे ओवाळीन म्हणे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पांडुरंग हरि वासुदेव हरे पांडुरंग हरि वासुदेव हरे पांडुरंग हरि वासुदेव हरे भारत माता की जय सनातन धर्म की जय सर्व संतानों की जय लोका समस्ता